তেওঁ যাতে আমাৰ NPS-টো গঠন কৰি OPS যাতে লাগু কৰে, যেহেতু আমি এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয়। গৌৰৱ গগৈ অসমৰ কণ্ঠ হয়, আবেগিক হৈ গৈছোঁ তাৰ কাৰণে। बिगुल बज चुका है, चुनावी शंखनाद हो चुकी है और 19 अप्रैल को पहली चरण की मतदान होगी। उसी क्रम में जोरहाट में भी मतदान होने वाला है। आज जोरहाट कब्रिस्तान में गौरव गोगोई आने वाले हैं, जोरहाट संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार। तो यहाँ पर कितनी भीड़ लगेगी और कैसा जनसभा, सब कुछ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो आरंभ करूँ, आप सभी से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए फिर आपको जल्दी से अंदर लिए चलते हैं और अंदर का माहौल दिखाते हैं, कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी है। चलिए फिर अंदर चलते हैं। देखिए गौरव गोगोई यहाँ आने वाले हैं, पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। देखिए ये कुछ समर्थक कांग्रेस के यहाँ पर मैं दिखा दूं, ये देखिए गौरव गोगोई को सपोर्ट करने के लिए गमछा लगा के यहाँ पर खड़े हैं। और आपको थोड़ा अंदर भी लिए चलता हूँ, कितनी भीड़ है, थोड़ा भीड़ आपको दिखा दूं मैं, थोड़ा इतना भीड़ है, थोड़ा अंदर दिखा दूं कितने लोग जुटे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लिए चलता हूं, थोड़ा अंदर का कितना भीड़ है मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए ये देखिए, इसी मंच पर थोड़ी देर में गौरव गोगोई आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे मोहल्ला के कुछ बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं, बहाउद्दीन साहब, शौकत अली साहब। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, इधर भीड़ दिखा दूँ। ये देखिए पूरी तरह से लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त बाकी है, लेकिन सभी लोग अभी से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस तरफ महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, देखिए कितने सारे महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई है। ये सारी भीड़ गौरव गोगोई के लिए आई हुई है। यहाँ पर सारे जो भीड़ है गौरव गोगोई के लिए है। ये देखिए पूरी तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरा भीड़ देखिए, इतना पूरे चेयर एक भी खाली नहीं है। इधर बाहर लोग खड़े हुए नजर आएंगे, देखिए सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए, देखिए खड़े होकर भी इंतजार कर रहे हैं। किसी भी वक्त गौरव गोगोई आप पहुँचेंगे तो गौरव गोगोई जब आएंगे तो मैं उनको भी आपको जरूर से यहाँ पर दिखाऊंगा। আমি বিচাৰিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ আহক আৰু আমাৰ ইয়াতে তেওঁ আজি প্ৰগ্ৰেম আছে, তো তেওঁ আজি আমাক কিছু ভাল পাইছোঁ তেওঁ অহাৰ কাৰণে। আৰু বহুত দিনৰ পৰা আশাৰে আছিলোঁ তেওঁ আহিব বুলি, কিন্তু আজি এইটো আমাৰ সফল হ'ল। एक छोटी सी समर्थक आपको मैं यहाँ देखो, कांग्रेस की समर्थक, गौरव गोगोई की समर्थक, और कैसे ताल से ताल मिला रही है बीट के साथ। देखिए देखिए किस तरह से ताल से ताल मिला रही है गौरव गोगोई की सबसे नन्ही समर्थक। हमारे साथ अबुल हुसैन साहब है, कांग्रेस के पूर्व वार्ड कमिश्नर और कांग्रेस के बहुत ही अच्छे समर्थक है। तो अबुल का की लगे अपना गौरव गोगोई चांस जोरहाटर पर किमान बेसी? जोरहाटर पर 100% गौरव गोगोई जिकी আছে। এতিয়া অসমত মই বহুত 91 पर ইলেকশন দেখিছোঁ, আন্ডাৰ কেন এনেকৈ দেখা নাই। গৌৰৱ গগৈ ফেভাৰত আন্ডাৰ কেন চলি আছে, আন্ডাৰ কেন চলি আছে। গৌৰৱ গগৈ বিশাল ভোটত জিকিব। গৌৰৱ গগৈ ৰাইজে যে ভোট দিব, কি কাৰণত ভোট দিব লাগে? তেখেতৰ স্পেচিয়েল মেছেজ, তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বলিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰে ইছ্যুবিলাক। আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতে কলিয়াবৰত থাকোঁতে যিদিনা ইছ্যুবিলাক উত্থাপন কৰিছিলে, আমাৰ যোৰহাটৰ বহুত সমস্যা আছে, এইবিলাকে তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাইজৰ মাজত তেখেতে এটা ভাল প্ৰভাৱ এটা আছে, ক্লিন ইমেজ এটা আছে, সেই ইমেজ তেখেতে বঢ়াই দিব। তেখেতৰ ইমেজৰ ফালে চাই ৰাইজে ভোট দিব। আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপুনি চাব, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আজি 1 সপ্তাহ 15 দিন ধৰি ইয়াত আহিয়ে আছে। ভয় খাইছে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে গৌৰৱ গগৈক। ধনে বনে তেওঁলোকে চলে কথা জিকাব চেষ্টা কৰিব। ৰাইজে ডিচিশ্যন লৈ ল'লে গৌৰৱ গগৈক এবাৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাব। ধন্যবাদ ৰাহুলদা, কথা পতাৰ কাৰণে বহুত ভাল মেছেজ দিলে। থেংক ইউ। সমৰ্থক এতিয়া বিচাৰি ওলাইছোঁ, আপুনি কি বুলি ভোট কৰিব এবাৰ গৌৰৱ গগৈ? গৌৰৱ সমৰ্থক যেন লাগিছে আপোনাৰ। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে বহুতে ছাপোৰ্ট কৰোঁ, আৰু তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুতো কাম কৰিছে, আৰু তেওঁ অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক দাঙি ধৰিছে। তেওঁ গতিকে খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ, ময়ো এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয়, তেওঁ যাতে আমাৰ NPS-টো গঠন কৰি OPS যাতে লাগু কৰে, যিহেতু আমি এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয়, যিহেতু আমি গোটেই জীৱন গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰাৰ পিছত, যিহেতু অৱসৰ হোৱাৰ পিছত, যিহেতু আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ এটা পেঞ্চন হওক, যিহেতু আমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত যিহেতু আমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ চলিব, যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান কোনো পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। গতিকে আমি তেওঁক মোৰ ফালৰ পৰা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যাতে তেওঁ OPS-টো যাতে লাগু কৰে আৰু সংসদত আমাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এইটো দাবী উত্থাপন কৰে। তেওঁ এয়ে মোৰ কাঠৰ অনুৰোধ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ, আৰু আশা ৰাখোঁ তেওঁ যাতে আগন্তুক সময়ত
তেওঁ OPSৰ ওপৰত তেওঁ যাতে সংসদত আমাৰ কাৰণে মাত মাতে। গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ। বাবে অসমৰ কণ্ঠ হয় আৰু অসমৰ কাৰণে যদি মাত মাতিবলৈ কোনোবা আছে দিল্লীত তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁৰ কণ্ঠ আমি তাত গুজি থাকিব। গৌৰৱ গগৈ বিষয়ে কি কওঁ, গৌৰৱ আমাৰ গৌৰৱ হয়, অসমৰে গৌৰৱ। সি নিজকে ইষ্টাব্লিছ কৰিলে যে সি অসমৰ গৌৰৱ হয়। আৰু মোৰ লগত এটা ডাঙৰ সম্বন্ধ আছে। তেওঁ যেতিয়া এই ডেৰমহীয়া কেঁচুৱা তেতিয়া মই দিল্লীত তেওঁলোকৰ ঘৰতে আছিলোঁ, মই মোৰ মিছেছ। আৰু তেতিয়া তেওঁক মানে কোলাত লৈ ফুৰিছিলোঁ আমি। তাৰপিছত তৰুণ দাই এটা ট্ৰলি আনিলে, ট্ৰলিত তাক বহুৱাই আমি গোটেইটো মানে ফ্লেটত এইমূৰৰ পৰা সেইমূৰ তাক ফুটাওঁ। এতিয়া সেই গৌৰৱ মই মানে আৱেগিক হৈ গৈছোঁ তাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ বাহিৰে কোনো নাই দিবৰ কাৰণে ভোটটো। আৰু সি নিজকে এজন পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান হিচাপে তেওঁ মানে অলৰেডি নিজকে ইষ্টাব্লিছ কৰিছে। হেম বৰুৱাৰ পাছত হেম বৰুৱা আছিলে জৱাহৰলালৰ লগত কাজিয়া কৰা মানুহ। সেই হেম বৰুৱাৰ পাছত অসমে কৈছে, অসমৰ মানুহে গম পাইছে যে হেম বৰুৱাৰ পাছত আমি মানুহ বিচাৰি আছিলোঁ যে অসমৰ বিষয়ে পাৰ্লিমেণ্টত কোনোবাই কিবা কওঁতা মানুহ আছেনে নাই। কিন্তু লাষ্টত এই গৌৰৱেই মানে সেইটো ৰাখিলে আৰু পাৰ্লিমেণ্টত যিটো স্পীচ দিলে সেইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষই দেখিলে আৰু গোটেই অসমে দেখিলে। গতিকে সি আমাৰ যে এটা গৌৰৱ, তাকেই আমি মানে ভোট দিম। बहुतखिनि महिला समर्थक আছে আপোনালোকে দেখিব পিছে চাৰি চাৰি মহিলাই छोटी छोटी बच्ची यहाँ बैठी हुई है। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি? গৌৰৱ গগৈক কেলে ভোট দিব লাগে, কি কাৰণত ভোট দিব? গৌৰৱ গগৈ ভোট দিব লাগে কিহৰ কাৰণে আমিতো ভালকে ইমান এটা নাজানো। তেখেতে এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ ল'ৰা চামে ভাল পাইছে, তেখেতক আগুৱালি আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি তেখেতক ভাল পাইছোঁ, জিকিব 100%। देखिए कितने लोग अभी जुट चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लग चुकी है। मात्र 50 चेयर यहाँ पर अलॉट किया गया था, लेकिन 50 लोग तो यहाँ पर सिर्फ चेयर पर बैठे हुए, लेकिन उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े नज़र आ रहे हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, करीबन 300 से 400 लोग यहाँ पर पहुँच चुके जो खड़े हैं। 50 लोग बैठे हैं और 200-250 लोग खड़े हैं, टोटल 400-500 लोग यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखा दूँ। ये देखिए ये बाहर का नज़ारा, किस तरह से लोग बाहर किस तरह से ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। देखिए लोग वहाँ पर खड़े हैं, गौरव गगोई का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा दुकानों में लोग खड़े हैं, स्ट्रीट पे खड़े हैं, चाय दुकान पे खड़े हैं। ये सभी लोग बाहर खड़े होके अभी इंतजार कर रहे हैं गौरव गगोई का। और गौरव गगोई किसी भी पल यहाँ पहुँच सकते हैं, 2 से 1 मिनट में पहुँच जाएंगे गौरव गगोई। देखिए गौरव गगोई पहुँच चुके हैं, उनका काफिला आ चुका है। ये देखिए 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी है। देखिए कौन सी गाड़ी से वो निकलेंगे पता नहीं। ये पहली गाड़ी जो निकल रही है आप देख रहे हैं, तो वो देखिए गौरव गगोई हमारे जोरहाट संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार गौरव गगोई पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देख सकते हैं यह जन सैलाब गौरव गगोई को देखने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। सारे लोग यहाँ पर किस तरह से उनको घेरे हुए हैं। काफी बिजी शेड्यूल है और शेड्यूल से निकल के ये यहाँ पहुंचे हैं। ये कितनी ज्यादा भीड़ है, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए आप किस तरह से मंच पर गौरव गगोई पहुंचे हैं। ये देखिए साथ में उनके कुछ नेता, उन्हीं के साथ आप देख सकते हैं बारी बारी सभी का साथ अभिवादन करते हुए, वाद विवाद करते हुए गौरव गगोई मंच पर सभी के सामने। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। ये देखिए एक बार भीड़ देखिए, कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कितने लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर दाखिल होते हुए पूरा बैठा हुआ है। सारे लोग वहाँ पर, कुछ लोग खड़े हुए हैं, करीबन 400-500 लोग तो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे होंगे और गौरव गगोई को सिर्फ एक झलक पाने के लिए। ये देखिए আমি আপোনালোকক জনাইছো যে আগন্তুক 19 তাৰিখে
14 নং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তথা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ অহা 19 তাৰিখে তেখেতৰ জয়যাত্ৰাৰ বাট মুকলি কৰিব। আমি সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আমাৰ প্ৰিয় নেতা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক উদ্দেশ্যি তেখেতৰ নিশ্চয় ভাষণ ৰাখিব। তাৰ আগতেই মই শ্ৰী আবুল হুছেইনক মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছো অনুষ্ঠানটি হাত ধৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সভাপতি পুতুল বুঢ়াগোহাঁইদেৱ, আমাৰ আদৰৰ নেতা তথা আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈদেৱ, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন প্ৰশান্ত বৰাদেৱ, আমাৰ টাউনৰ ইনচাৰ্জ বিকাশ গগৈ, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ক্লাবৰ সভাপতি সম্পাদক তৌফিক আহমেদ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নাছিৰ আহমেদ, বাহাদুৰ আহমেদ চাহাব, আমাৰ মৌলানা শৰীফুল আহমেদ চাহাব, আমাৰ ফাৰেকা আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আজি আমি সুখিত হৈছো এই অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনৰ মিটিং। মোৰ এটা বৰ ভাল লাগিছে, আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট সহযোগ আছে। আমাৰ মাজত বহুতে তেখেতক আদৰণি জনাব বিচাৰিছে। মই প্ৰথমতে আমাৰ সভাপতি পুতুল বুঢ়াগোহাঁইক এখন গামোচা আদৰণি জনাব ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মুখ্য অতিথি তথা আমাৰ কংগ্ৰেছী দলৰ প্ৰাৰ্থী, আমি আদৰৰ নেতা, আমি আশা কৰিছো আমাৰ আদৰৰ নেতা বিপুল ভোটত জয়লাভ হ'ব। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আদৰণি জনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আফমুদুল্লাহ হুছেইন, তেখেতে আমাৰ গৌৰৱক আদৰণি জনাইছে। ইয়াৰ পিছত জয়া বৰা, তেখেত বিজেপিত আছিলে, ৰজা হাউলি, তেখেতে বুথ কমিটি তেখেতে জইন কৰিছে আজি কংগ্ৰেছত। মন্টু বৰা, তেখেতে ধন্যবাদ। 4 আৰু 5 ৱাৰ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থকা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পুতুল বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, টাউন ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি চুটিকাৰ ডাঙৰীয়া, উপস্থিত থকা আবুল ডাঙৰীয়া, টাউন ব্লকৰ ইনচাৰ্জ বিকাশ গগৈ ডাঙৰীয়া, মাইনৰিটি চেলৰ সভাপতি হান্নান আহমেদ ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইন্দ্ৰজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া, আসিফ ইকবাল ডাঙৰীয়া, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক শান্তনু বৰা ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠসকল, আইসকল, যুৱক বন্ধুসকল আৰু এই অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আজি আপোনালোকৰ মাজত আহি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছো। আৰু এনেকুৱা লগা নাই যে মই এটা নিৰ্বাচনী সভা লৈ আহিছো, মোক এনেকুৱা যেন লাগিছে মই নিজৰ ঘৰলৈ আহিছো। আপোনালোকৰ মাজত ইমান মৰম পাইছো, আপোনালোকৰ মাজত ইমান সাহস পাইছো, মই সবকে নিজৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ বিচাৰিছো। সকলোৰে প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহিছো। আৰু এটাই কথা ক'বলৈ যাওঁ যে যিদৰে মোৰ পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱে সকলোৱে
বাবে চিন্তা কৰি ৰাজনীতি কৰিলে, সকলোৰ হৈ ৰাজনীতি কৰিলে মই সেই একে আদৰ্শ পালন কৰি তেখেতৰ দেখুওৱা ৰাস্তাত আগবাঢ়ি আপোনালোকৰ মাজত এজন সেৱক হিচাপে আজি ইয়াত আহিছোঁ। সঁচাকে ক'বলৈ গ'লে মই এজন সাংসদ হিচাপে নহয়, আপোনালোকৰ ঘৰৰ ল'ৰা হিচাপে আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আৰু ঘৰৰ ল'ৰা আজি ঘৰলৈ আহি ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আৰু দোৱা বিচাৰিছে। আৰু মই কথা দিছোঁ যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু দোৱা পোৱাৰ পিছত সংবিধানৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ অধিকাৰ আমাক পাব লাগে, এই অসম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, আজান পীৰ মাধৱদেৱ, লাচিত বৰফুকন, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ অসমৰ যি আদৰ্শ থাকে, এই গোটেই কথাৰ ওপৰত চিন্তা কৰি মই আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ হৈ মাতিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু য'ত প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকৰ হৈ মই যুঁজিবলৈ বিচাৰোঁ। আজি কাৰ লগত যুঁজিব লাগিব? যুঁজিব লাগিব বৰ্তমানৰ অহংকাৰী শাসনৰ বিৰুদ্ধে, যি শাসনে আজি আমাৰ নাগৰিক সমাজৰ ভিতৰত এটা ভয় সোমাই দিছে। বহুতে ভাবিছিল যে এইখন শাসনে মাত্ৰ সমাজৰ এটা বিশেষ বৰ্গক আক্ৰমণ কৰি আছে। সেইটো কথা নহয়। এইখন বৰ্তমানৰ অহংকাৰী শাসনে সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গক আজি দমন কৰিবলৈ বিচাৰে, প্ৰত্যেক বৰ্গক আজি ভয় খুৱাবলৈ বিচাৰে। মই অলপ সময় আগতে সচেতন নাগৰিক সমাজৰ লগত মত বিনিময় কৰি আছিলোঁ। তেওঁলোকেও কৈছে যে আমি ভয়ত আছোঁ। অলপ ৰাতিপুৱা মই গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, তেওঁলোকেও কৈছে আমি কংগ্ৰেছৰ সভা আহিলে অলপ ভয় লাগে। মই এজন বাগানৰ যুৱকৰ লগত পাতিলোঁ, তেওঁলোকেও কৈছে এইখন চৰকাৰৰ বিপক্ষে মাত মাতিলে মোক অলপ ভয় লাগে। সাংবাদিকসকলৰতো মই জানোৱেই কি অৱস্থা, চাকৰি গুচি যাব যদি তেওঁলোকে বাস্তৱভাৱে সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তো এই যে অহংকাৰী শাসনে যে ফেনটো নালাগে, এই যে অহংকাৰী শাসনে যে চাৰিওফালে যে ভয়ৰ এটা সোমাবলৈ এটা চেষ্টা যে কৰিছে, এই ভয় বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ ল'ৰা, আপোনালোকৰ বেটা যুঁজিবলৈ বিচাৰে। আৰু এইখন শাসনৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি সকলোৱে একগোট হওঁ, যুৱকসকল, খেতিয়কসকল, শ্ৰমিকসকল, আমাৰ অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী স্পিকিং, আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, ভাষিক সংখ্যালঘু, আমি যদি সকলোৱে একগোট হওঁ, তেতিয়াহে গৈ তেওঁলোকৰ ভয়টো আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এটা মুকলি আকাশৰ তলত আমি নিজৰ কথাবোৰ ক'ব পাৰোঁ। মই কোৱা নাই যে সকলোৱে আমাক ভাল পায়, ইয়াৰ ভিতৰত আমাক বেয়া পোৱা মানুহবোৰ যথেষ্ট আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ কোৱা এটা অধিকাৰ আছে আৰু সেই অধিকাৰৰ কাৰণে আমি শাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। আমাক বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ কোৱা অধিকাৰৰ কাৰণে আমি ত্যাগ আৰু বলিদান কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই দেখা পাইছোঁ যে ৰাইজে আজি আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে সাহস পাইছে। কিয়নো আজি ৰাইজ ইমান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, তাৰ প্ৰথম কাৰণ হৈছে যে অসমৰ ৰাইজ, উজনি অসমৰ ৰাইজে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱক পাহৰি যোৱা নাই। আজি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ আমালোকৰ মাজত নাই, কিন্তু আমাৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ আছে, আমাৰ হৃদয়ত সদায় তৰুণ হৈ আছে আৰু তেখেতক কৰি যোৱা কামবোৰ আমি এতিয়াও আজি মনত পেলাওঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি শুক্ৰিয়া আদা কৰোঁ। কেনেদৰে চৰকাৰী চাকৰিয়ালে পেঞ্চন পালে, কেনেদৰে শিক্ষকসকলে দৰমহা পালে, কেনেদৰে আমাৰ আলফা চালফা ভয়ৰ পৰা মুক্তি পালোঁ, কেনেদৰে তেওঁলোকে সকলোকে এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিত বান্ধি ৰাখিলে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে আজি ওলাই আহি আমাক সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় কাৰণ আছে কিয়নো ৰাইজ ইমান ওলাই আহিছে, সেই তাৰ কাৰণটো হৈছে যে এই আমাৰ অসমৰ ৰাইজ বিজেপি চৰকাৰৰ ভয়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে। আজি মুকলি আকাশৰ তলে নিজৰ স্বাধীনতা বিচাৰে, বাক স্বাধীনতাটো বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলো একগোট হৈ গৈছোঁ। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ চেহেৰাটো চালে আমাৰ মনটো ভাল লাগি যায়, হাঁহি থকা মুখখনটো, বিহু অলপ নাচিব, খাবলৈ অলপ ভাল পায়, চালেই আমাৰ মনটো ভাল লাগি যায়। আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ যিখিনি মানুহৰ মুখখন টিভিত ওলায়, তেখেতৰ কথা শুনিলেই আমাৰ টিভিটো অফ কৰিবলৈ মন কৰে, আমাৰ টিভিটো অফ কৰিবলৈ মন কৰে। ইমান নিম্ন স্তৰৰ ৰাজনীতি কৰে। হ'ব পাৰে মই তেওঁলোকৰ দৰে ভাল অসমীয়া ক'ব নোৱাৰোঁ,
তেওঁলোকৰ অসমীয়া মোতকৈ আৰু যথেষ্ট ভাল, কিন্তু যি তৰল ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেধৰণৰ অসমীয়া মই ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ। তেনেধৰণৰ ভাষা মই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ। মই এটা ৰাজনৈতিক মৰ্যাদাৰ মাজত নিজৰ কথাবোৰ ক'বলৈ বিচাৰোঁ। প্ৰত্যেক কথাৰ উত্তৰ কথাৰে নহয়, নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি মই দিবলৈ বিচাৰোঁ। তো সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। বহুত যে কিবা দীঘলীয়া ক'ব লাগে মই নাভাবোঁ। আজি ইয়াত আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ, ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক চাবলৈ আহিছোঁ, আৰু অলপ যদি সময় পাওঁ ময়ো অলপ চেলফি ল'বলৈ বিচাৰোঁ। ময়ো অলপ চেলফি ল'বলৈ বিচাৰোঁ। মই যোৱা 10 দিনৰ পৰা চাই আছোঁ, মোক অসমৰ মানুহে ৰ'ব টাইম আছে, 2 মিনিট দিয়ক, 2 মিনিটত মই সামৰি দিছোঁ। মই এতিয়া দেখা পাইছোঁ অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন বনাই ল'লে। তেওঁলোকে জানে বিজেপিয়ে যিমানে চাইকেল চলাই থাকক, যিমানে দৰাই থাকক, যিমানে হিতাধিকাৰীসকলক ভুৱা ফৰ্ম দিয়ে থাকক, যিমানে প্ৰলোভন দিয়ে থাকক, অসমীয়া ৰাইজে আমাৰ সকলোৱে মন বনাই লৈছে অহা 19 তাৰিখে হাতৰ চিহ্ন পদ ভোট দি আমাক জয়যুক্ত কৰিব। অসমীয়া ৰাইজে মন বনাই লৈছে যে এইখন অহংকাৰী শাসনৰ অহংকাৰ অহা 19 তাৰিখে হাতৰ চিহ্ন পদ ভোট দি এই অহংকাৰটো তেওঁলোকে ভাঙিব। অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে মন বনাই লৈছে যে আহাবাৰ যোৰহাটৰ পৰা এটা শক্তিশালী কণ্ঠ আমি দিল্লী সদনত আমাক শুনা পাব লাগে। তো সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ কি যোৱা 10টা দিনৰ ভিতৰত মানুহে মোৰ বক্তৃতা শুনিবলৈ অহা নাই, বা মোকো বেছি দীঘলীয়া ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই। মানুহ মোক চাবলৈ আহিছে, ময়ো মানুহক চাবলৈ আহিছোঁ। মানুহ মোৰ লগত চেলফি তুলিবলৈ আহিছে, ময়ো চেলফি তুলিবলৈ আহিছোঁ। তো মোৰ গোটেই প্ৰচাৰটোৱে চেলফি প্ৰচাৰ চলি আছে। মোৰ প্ৰচাৰ চেলফি যোগেদিয়ে চলি আছে। আৰু তেওঁলোকে যে 2 লাখ 3 লাখ কি অংকৰ পায় তেওঁলোকে জানে, কিন্তু প্ৰত্যেক চেলফি যদি ভোটত পৰিণত হৈ যায়, লাখ লাখ ব্যৱধানত আমি এই নিৰ্বাচন জিকি আছোঁ। লাখ লাখ ব্যৱধানত আমি এই নিৰ্বাচন জিকি আছোঁ। তো শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, বিশেষ আৰু দীঘলীয়া নকওঁ, দেৰিকৈ হ'লেও পবিত্ৰ ৰমজান মাহ পাৰ হৈ গ'ল। মই ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, ৰঙালী বিহুৰ উল্লেখ যাচিলোঁ। লগতে আমাৰ পবিত্ৰ নৱৰাত্ৰি চলি আছে, যিসকলে নৱৰাত্ৰিৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিছে চবকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি প্ৰত্যেকজনৰ ঘৰৰ মংগল কামনা কৰি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি ইয়াতে নিজৰ চমু দুএষাৰ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম। देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से लोग गौरव गोगोई जी के साथ सेल्फी लेने के लिए पूरी तरह से भीड़ उमड़ गई है। एक के बाद एक सभी सेल्फी लेते हुए आप देख सकते हैं गौरव गोगोई जी के साथ जो पूरा भीड़ है, हर कोई इस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहा है। और इसी बीच गौरव गोगोई सभी के साथ, क्या महिलाएं, क्या औरत, क्या बूढ़े, सभी सेल्फी लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सेल्फी ले रहे हैं, और ये पूरा भीड़ उनके साथ इस क्षण को कैप्चर करने के लिए अपने मोमेंट को। और जैसे कि उन्होंने बताया, जो मेरा प्रचार ये सभी लोग सेल्फी ले लेकर अगर कर रहे हैं तो इसी तरह से मैं जीत जाऊंगा। तो इसी तरह से देखिए किस तरह से लोग एक बारी बारी सभी सेल्फी ले रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग सेल्फी लेने के लिए गौरव गोगोई के साथ यहाँ पर भीड़ पूरी तरह से उमड़ी हुई है। ये देखिए ये जन सैलाब किस तरह से उमड़ी हुई है। गौरव गोगोई जी पीछे सभी के साथ आते हुए और सभी एक साथ सेल्फी लेने के लिए गौरव जी के साथ हुजूम उभर पड़ा है। ये प्यारी है गौरव गोगोई जी का, जो सभी इस तरह से जो प्यार दिखा रहे हैं गौरव जी के साथ। देख सकते हैं किस तरह से भीड़, और ये विक्ट्री साइन गौरव जी ने दिखा दिया है, यानी जीत निश्चित ही है गौरव जी की। ये सभा समाप्त हो चुकी है। देखिए किस तरह से जन सैलाब उभरा हुआ था, और सभी अभी भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं अपना प्यार उनको देते हुए। और आज का ये वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, और वोट ज़रूर डालिएगा।